Welcome, my dear students. Now we are going to discuss continuity and differentiation. We have already said continuity, which is always depending upon the basic results of limits. Okay? Without limits, we cannot discuss about continuity as well as differentiation. Okay? Differentiation and continuity depending upon limits. Okay? Now we have discussed limiting formulas. Now we already discussed definition of limit of the function f of x as x tends to a is always equal to L. L means limiting value which belongs to R. Okay, this is the definition of limit. We know that what already x means what, a means what, f of x limiting value, and left hand limiting value limit of the function f of x as x tends to a minus means not minus a, it means if x less than a. RHL formula limit of the function f of x tends to a plus means x greater than a. Okay, if LHL is equal to RHL, limiting value exists. If not, limit does not exist. Previous video dalide. Now limit formulas. Limit of any constant independent of x as x tends to whatever it is, either a plus, either a minus means LHL ಆಗಿರಬಹುದು RHL ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು LHL ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ RHL ಆಗಿರಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. And limit of root of any function as x tends to a is equal to root of limit of root of f of x as x tends to a. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x as x tends to a. And third one, limit of the function as x tends to a log of f of x. Log of f of x ಅಂತ ಇದ್ದರೆ that is always is equal to limit ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, limit of the function sin to the power of n. N means what? Any positive integer, any fraction, even 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, x divided by x to the power of same power. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್ 1 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ tan to the power of nx divided by x to the power of same power as x tends to 0 is equal to 1. ಪವರ್ 1 ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ tan x by x x tends to 0 ಅಂದರೂ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟ್ 1 plus x whole to the power of 1 by x x tends to 0, ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ದರೆ tends to 0 is e. Eighth one, limit of the function 1 plus 1 by x whole to the power of x x tends to, ಇಲ್ಲಿ 1 by x ಇದ್ದರೆ tends to infinity is always equal to again e. Ninth one, limit log of 1 plus x whole to the power of 1 by x x tends to 0, ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಾಗ tends to 0. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ 1 plus x whole to the power of 1 by x x tends to 0 ಅಂದರೆ ಇ. ಈಗ ತಾನೇ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು. ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 plus x whole to the power of 1 by x ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಇ ಬೇಸ್ ಇ is always is equal to 1. Logarithmic number to the same base is always is equal to 1. It's answer 1. 10th one, limit again log of 1 plus 1 by x whole to the power of x as x tends to infinity. Answer ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 1 plus 1 over x whole to the power of x is there, but log e is there, but how much? 1. 11th one, limit
a power x minus 1 divided by x extends to 0 is nothing but log a base e. 12th one, limit e to the power of x minus 1 by x extends to 0 is a power x minus 1 by x. a power x instead of a power x, 2 power x, 3 power x, b power x ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. a is constant. here e power x minus 1 by x instead of a e ಇದೆ log, ಇಲ್ಲಿ a ಇದ್ರೆ a, ಇಲ್ಲಿ log e. again what is the value of log e? 1. okay, very important formulas in logarithms. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವು ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ x to the power of n minus a to the power of n divided by x minus a as x tends to a is equal to what? n into a to the power of n minus 1. Is it correct? Very important formula. Limit of x power n minus a power n by x minus a as x tends to a is equal to n into a to the power of n minus 1, where n is whether positive integer, where negative integer or fraction. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇರಲಿ, 100, 1/2, 1/2, -3/2, -3/2, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ obtained by through formula. In this case not necessary to find out ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಐದರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1, 3 × 1 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9. ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ at x is equal to 1. This is a way to find out whether the function is defined or not defined. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 0. 3/0 ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Therefore, this function is not defined at x is equal to 1, but the function is defined for every real number except 1. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ 1 ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1.
ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಬರಬಾರ್ದು, ಬಂದರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3x - 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ನೋ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ -1. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಯಾಕೆ -1 + 1 0, ಎ ನಂಬರ್ ಬೈ 0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Is it defined? No, at x equal to 2. The function is defined at x is not equal to 2. If x is equal to 2, the function is not defined. The function is defined at x is not equal to 2 and the function defined are every real number excluding 2. ಈ ಥರ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.